जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज्ञा आज नवयौवन दर्शन आपण मनरे प्रश्न उठुथिब कौन सुस्थ हेले कि आम महाप्रभु श्री जगन्नाथ क्यों सब नीतिकांति अनुष्ठित होता है यही दिन श्रीमंदिर मध्य। हाँ आज्ञा से समस्त प्रश्न एवं से समस्त तथ्य विषय सविशेष भाव में चर्चा करवा आम ये वीडियो माध्यम वीडियो को शेष पर्यंत देखते। भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व मुझे आपण मान निकट में गोटे सुंदर तथ्य रखिदेवा चाहिए जे आम यूट्यूब चैनल महाबाहु क्रिएशन तरफ पवित्र रथयात्रा उपलक्षे आपण मान निमंते एक सुंदर श्रृंखलटे नहीं आसीचु जो कि आज अर्थात नवयौवन वेश दर्शन ठारू लीलाद्रि विजय पर्यंत जो सबू नीतिकांति हेब जो समस्त दिन मानक महाप्रभुंर विशेष नीति सब अनुष्ठित हेब से समस्त नीति को आम यूट्यूब चैनल माध्यम रथयात्रा नीलाद्रि विजय यही श्रृंखल आम बांधि रहा चाहबू एवं विभिन्न जात संपर्क भिन्न भिन्न कथा महाप्रभुंर बराह भयकर चरणारविंद जुगल को आश्रा पूर्वक आम चर्चा करूँ विभिन्न पर्यायर यह विभक्त कर तेणु तत्सहित आपण मैंने शुणा पाइबे विभिन्न युव गवेषक तथा जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचारक मानकर मुखारविंदु महाप्रभुंर भिन्न भिन्न तथ्य एवं तत्व कथा आज प्रथम पर्याय प्रथम अध्याय आम चर्चा करवा नवयौवन वेश दर्शन कथा। नवयौवन वेश आज्ञा आपण मानक मनरे जो प्रश्न उठुला कौन सुस्थ हो गले कि आम महाप्रभु श्री जगन्नाथ। हाँ आज्ञा सुस्थ होती क्यों सुस्थ होती विगत 20 दिन कथा मन पकातु रुक्मिणी महाराणी को हरण पूर्वक महाप्रभु विवाह करते से प्रसंग में चर्चा करें पूर्व वीडियो मानक यदि आप देखी ना से समस्त निश्चिंत भाव में जाए देखी निंतु हरण पूर्वक महाप्रभु विवाह कले चतुर्थी दिन 4 दिन पर चतुर्थी दिन महाप्रभु रात्रि लज्जा होम बा चतुर्थी होम जहाँ संबोधन कर से चतुर्थी होम सरू सरू सचराचर विश्व ब्रह्मांड नायक स्त्री को पछरे छाड़ी दे नवविवाहिता पत्नी को पछरे छाड़ी दे लक्ष्मी शांताणी को पतित सजई चली आसिले पतित मानक निमंते दर्शन करने पतित मानक कृपार करुणार कैवल्य को वितरण करने निमंते स्नान मंडप विजय कले चतुर्धा विग्रह स्नान मंडप अदिनिया ऋतु परिवर्तन होउची ग्रीष्म ऋतु जाई वर्षा ऋतुर आगमन होउची एही समय मध्यवर्ती समय सचराचर विश्व ब्रह्मांड नायक अदिनिया कूओ पानी जो कूओ वर्षक 12 मास बंद हो रही है केवल यही दिन स्नान पूर्णिमा को ही खोला जाए से सुना कूअरे सचराचर विश्व ब्रह्मांड नायक गाधे पड़े गाधे पड़ू पड़ू जर कहीं जर ना जथा देहे तथा देवे तेणु महाप्रभु मानवीय लीला करुचंती ये मानवीय लीला आधार जो भाव में आम अदिनिया गाधे पड़े अन्यत्र कौटी पोखरी कूपर गाधे पड़े भाव में जर हो जाए से ढंग से आज्ञा महाप्रभु सचराचर विश्व ब्रह्मांड नायक को ज्वर 15 दिन व्यापी ज्वर आज्ञा देहरे खई फुटुची मुखरे हस नथिला श्रीमंदिर जो भाव में लगुला श्रीहीन हो जाए 15 दिन जो भाव में श्रीमंदिर में क्यों देवता नहांती जे हेतु चतुर्धा विग्रह थिले अणसर घरे जो भाव में श्रीमंदिर खाली खाली लगुला आज्ञा श्रीमंदिर श्री यदि हरण हो जाता कि लगी था 15 दिन आम अनुभव करें तेणु 15 दिन ज्वर अंत घटाई सचराचर विश्व ब्रह्मांड नायक आज बाहर अणसर घर भितर ताटी फिटी गलानी सकाळु सकाळु ताटी फिटा जीव मणिमांकर जो भाव में संपूर्ण नीति अनुष्ठित हो से नीति विषय आम चर्चा करवा धारावाहिक क्रम तेणु प्रथम विशिष्ट जगन्नाथ संस्कृति गवेषक तथा प्रचारकों मुखार बिंदु शुणा ये नवयौवन वेशर किसी रोचक तथ्य एवं तत्व को। जय जगन्नाथ वीडियो देखुवा समस्त भक्त श्रद्धागण चरण कमल ए दासर साष्टांग आज्ञा नवयौवन वेश दर्शन आज से विषय किसी कथा हवा। स्नान पूर्णिमा ठारू 15 दिन व्यापी महाप्रभु अणसर घरे रही था। ज्येष्ठ पूर्णिमा तथा देवस्नान पूर्णिमा ठारू आषाढ़ अमावास्या तथा नवयौवन वेश दर्शन जाए महाप्रभु अणसर दिवस चली थाए। यही अणसर दिवस बेले महाप्रभु देहरे ज्वर आसी थाए। यही ज्वर 15 दिन व्यापी होता है एवं यार चिकित्सा करा जाए। यही ज्वर समय महाप्रभु पट्ट रूप आश्रय नहीं था।
ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ବାଡ଼ଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ମାଆଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ରୂପେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପଟ ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦଶାବତାର ରୂପେ ରହିଥାନ୍ତି। କିଏ କିଏ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ବାଡ଼ଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ଏବଂ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ମାଆଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ନବଯୌବନ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଯାଏ ଏବଂ ଭିତର ଗୁପ୍ତ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯଥାଚିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତି ପଟ୍ଟ ରୂପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଦର୍ଶନ ନ କରି କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ରହିବ? ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ରଚିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ହିଁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଅଣସର ଭିତରର କିଛି ନୀତି ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀ। ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀରୁ ଅଣସର ସପ୍ତମୀ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲିରି ତୈଳ ତଥା ଶ୍ରୀ ତୈଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦିନ ହିଁ ତାହା ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କରାଯାଏ। ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀରୁ ଅଣସର ସପ୍ତମୀ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଶ୍ରୀ ତୈଳ ତଥା ଫୁଲିରି ତେଲକୁ ଲାଗି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିବ ଚକା ବିଜେ ନୀତି। ଅଣସର ଚକା ବିଜେ ନୀତି ଆମର ଆଷାଢ଼ ଦଶମୀ ତିଥିରେ। ଆଷାଢ଼ ଦଶମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚକା ବିଜେ କରନ୍ତି। ଚକା ବଇଠି ମଣ୍ଡନ କରି ଆମ ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହ ବସି ଉଠନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ବାହାରିଥିବେ କରାଳ ରୂପେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦଇତାପତି ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ରମାନେ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବୋଲି ରାଜା ଖବର ପାଇଗଲେ। ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୀତି ହେଉଛି ବନକ ଲାଗି ନୀତି। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବନକ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଅନବସରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନବଯୌବନ ବେଶ ଦର୍ଶନ। ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ବେଶ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କିଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଦଶାବତାର ଦିନମାନେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ କରନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ। ଏହାପରେ ତାଟି ଖୋଲିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ, ନର, ନାରୀ, କିନ୍ନର ସମସ୍ତ ଦେବତା ଆଦିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେବକ ଏବଂ ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭିତର କାଠଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନବଯୌବନ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହିଁ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେ ଆଜ୍ଞା କେହି ନୁହଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହିଁ ଜାଣିଥାଏ ନବଯୌବନ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଆସିଗଲା। କାଲି ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଆସିବେ 9 ଦିନ ପରେ। 9 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କରିବେନି। 3 ଦିନ ବାହାରେ ରହିବେ। ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ରାତ୍ରିକି ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ। ଏତେ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଷ୍ଟରେ କେମିତି ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର? ଆଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ, ଏହି ଅଣସର ସମୟ ବେଳେ 15 ଦିନ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିନା ଦର୍ଶନ କରି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକଙ୍କର ମୁଖରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ବେଶ କଥା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଭିତର କାଠରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଣିମାଙ୍କର ସକଳ ନୀତି ଅବକାଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ସିଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମଣିମାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବଢ଼ୁଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସରିଲେଣି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 3 ରଥ ଦର୍ପ ଦଳନ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଗରକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ରଥତ୍ରୟକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥାଏ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାତ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରଥତ୍ରୟ ଯେଉଁ ରଥ ଖଳାରେ ଥିଲେ, ରଥ ଖଳାରୁ ଲୀଳା ଖଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହେବେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 3 ରଥ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ ଘୋଷ ଯାତ୍ରାକୁ ଭିଆଇବେ। ସେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି।
ଏହାକୁ ଆମେ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଜାତ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କଥା ଏବଂ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ତଥା ଯୁବ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମୃତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।